आज आम यही भिडियो सप्तम श्रेणी इंग्राजी बही जास्मिन यूनिट 1 रो चैप्टर 2 ट्राई अगेन पोएमटी पढ़ा एवं यह बुझा चेष्टा करवा। लेट अस डू दिज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। आसतु पढ़ा पूर्व यही कार्यगुड़ी करवा। फास्ट नंबर बिट्रे देछि हु इंस्पायर्स यू टू डू योर बेस्ट। तुमको निजर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने किए अनुप्राणित करती। आंसर My parents inspire me to do my best because they encourage me to work hard, support me when I fail and remind me to try again. मोर पितामाता मते मोर सर्वोत्तम काम करने को प्रेरणा दियंती कारण से माने मते कठिन परिश्रम करने को उत्साहित करती। मु विफल हेले मते साहाय्य करती एवं पुणी चेष्टा करने को मने पकाई दियंती। तापर सेकेंड नंबर बिट्रे देछि वर्क इन पेयर्स। आइडेंटिफाई व्हाट यू सी इन दी पिक्चर्स गिवेन बिलो। जोड़ी होई काम कर तले दिया जाइथिबा छवि गुड़िकरे तुमे माने कौन सब देखुच ताहा चिन्हट कर। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम देम। शेयर योर आंसर्स विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। आमे से गुड़िकरू कौन शिखि परिबा तुम मानकर उत्तर को तुम मानकर सहपाठी एवं शिक्षकों सह शेयर कर। आंसर प्रथमे एठारे देखो महुमाछीर फेणा देछि एठी आमे लिखिबा The picture shows honeybees working together in a hive collecting nectar. एही छवि रे महुमाछी माने महु फेणारे एकाठी काम करी महु संग्रह करुथिबारो देखा जाउछि। We learn the importance of teamwork and steady effort. आमे दलगत कार्य करिबा एवं निरंतर चेष्टा करिबारो गुरुत्व एहाठारु शिखु। Because bees cooperate to make honey and support the entire colony. कारण महुमाछी माने महु तैयारी करिबा एवं संपूर्ण दल को सहाय्य करिया पई सहयोग करती। सेकेंड चित्र रे देछि स्पाइडर माने बुढ़ियाणी। दिस पिक्चर शोज ए स्पाइडर स्पिनिंग इट्स वेब ट्राई अगेन इवन इफ दी वेब ब्रेक्स। एही छवि रे आमे देखिबा को पाइबा एक बुढ़ियाणी निजर जाल बुउछि एवं जाल छिंडी गले मध्य से पुणी थरे चेष्टा करूछि। वी लर्न परसिस्टेंस एंड हाउ टू कीप ट्राइंग until we succeed. एथिरु आमे निष्ठा एवं सफल न हेबा पर्यंत किपरि चेष्टा जारी रखिबा ताहा सिखु। तापर नंबर 3 पिक्चर रे देछि माइग्रेटरी बर्ड्स माने परिव्राजक बा प्रवासी पक्षी। द पिक्चर शोज ए फ्लॉक ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाइंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। एही चित्र रे परिव्राजक पक्षी माने एक दलगत होई बहु दूर को उड़ी जिवारो देखा जाउछि। We learn about endurance and determination since these birds travel thousands of miles to reach their destination. आमे एथिरु सहनशीलता एवं दृढ़ संकल्प विषय रे शिखु कारण एही पक्षी माने निज गंतव्य स्थल रे पहुंचिया पई हजार हजार माइल यात्रा करंती। तापर 4 नंबर चित्र रे गोटे बर्ड बा पक्षीर चित्र दिया जाइछि। दी पिक्चर शोज ए सिंगल बर्ड बिल्डिंग ए नेस्ट व्हिच टीचेस patience and careful work as it creates a safe place for its young through small steady efforts. एही चित्रटी गोटे पक्षी बसा बांधुथिबार देखाउछि जहा धैर्य एवं सावधानतार सह काम करिवार शिखाए कारण यह छोट छोट निरंतर प्रचेष्टा माध्यम रे निज छुआ मानकर पई एक सुरक्षित स्थान तैयारी करे। तापर नंबर 5 रे देछि आंट्स माने पिंपुडी। The picture shows a colony of ants working together. एही छविटी पिंपुडी मानकर एक दल एकाठी काम करुथिबारो देखाउछि। We learn the value of cooperation and how many small efforts combine to produce large results. एथिरु आमे सहयोगर मूल्य एवं किपरि अनेक छोट छोट प्रचेष्टा मिसी बड़ परिमाण दिए ताहा शिखु। तापर 6 नंबर पिक्चर टी होची गोटे एप्पल ट्री माने सेव गछ। दी पिक्चर शोज एन एप्पल ट्री ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग एंड बियरिंग फ्रूट आफ्टर इयर्स ऑफ ग्रोथ। एही गछटी वर्ष वर्ष वृद्धि परे एक सेव गछ मजबूत भाव बढ़िबा एवं फल धरिबार देखाउछि। We learn patience and perseverance because the tree succeed after long steady care. आमे धैर्य एवं अध्यवसाय शिखु कारण दीर्घ दिनर निरंतर जतन परे गछटी सफल हुए। एही पोएमटी पढ़िया पूर्व मु जणी देवाकू चाहिबी जे एही पोएमटी स्कॉटलैंड राजा रॉबर्ट ब्रूसकर एक सत्य घटना पर आधारित घटना। जेतेबेले से युद्ध रे बारंबार हारी निराश होई पड़िथिले
ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। କିଙ୍ଗ ବ୍ରୁସ୍ ଅଫ୍ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ଲଙ୍ଗ ହିମସେଲ୍ଫ ଡାଉନ୍। ମାନେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାଜା ବ୍ରୁସ୍ ନିରାଶ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ରାଜା ବ୍ରୁସ୍ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହୋଇ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଗୁମ୍ଫାରେ ତଳେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ପରି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଇନ୍ ଏ ଲୋନ୍ଲି ମୁଡ୍ ଟୁ ଥିଙ୍କ। ଏକାକୀ ଏବଂ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା ଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭାବୁଥିଲେ। ଟିଜ୍ ଟ୍ରୁ ହି ୱାଜ୍ ମୋନାର୍ଚ ଆଣ୍ଡ ୱେୟାର ଏ କ୍ରାଉନ୍। ଏହା ସତ ଯେ ସେ ଜଣେ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ଏବଂ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ବଟ୍ ହିଜ୍ ହାର୍ଟ ୱାଜ୍ ବିଗିନିଂ ଟୁ ସିଙ୍କ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଓ ନିରାଶରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଫର୍ ହି ହାଡ୍ ବିନ୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ଡୁ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଡ୍। କାରଣ ସେ ଏକ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଟୁ ମେକ୍ ହିଜ୍ ପିପୁଲ୍ ଗ୍ଲାଡ୍। ନିଜ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। ହି ହାଡ୍ ଟ୍ରାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇଡ୍ ବଟ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ସକ୍ସିଡ୍। ସେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଏଣ୍ଡ ସୋ ହି ବିକମ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ୟାଡ୍। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ହି ଫ୍ଲଙ୍ଗ ହିମସେଲ୍ଫ ଡାଉନ୍ ଇନ୍ ଲୋ ଡିସ୍ପେୟାର। ସେ ହତାଶ ଓ ନିରାଶ ହୋଇ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଏ ହ୍ୱାଇଲ୍ ହି ପଣ୍ଡର୍ଡ ଦେୟାର। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସେଠାରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଇଟ୍ ଅଲ୍ ଅପ୍ ସେଡ୍ ହି। ମୁଁ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଦେବି, ହାର ମାନିଯିବି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ନାଉ ଜଷ୍ଟ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଏ ସ୍ପାଇଡର ଡ୍ରପ୍ଡ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଲା। ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ସିଲ୍କେନ୍ ଫିଲ୍ମି କ୍ଲୁ। ତାହାର ପତଳା ଏବଂ ସୂତା ଭଳି କୋମଳ ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ। ଏଣ୍ଡ ଦ କିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ମିଡିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଷ୍ଟପ୍ଡ। ଏବଂ ରାଜା ନିଜ ଚିନ୍ତାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଟକିଗଲେ। ଟୁ ସି ହ୍ୱାଟ୍ ଦି ସ୍ପାଇଡର ଉଡ୍ ଡୁ। ବୁଢ଼ିଆଣୀଟି କ'ଣ କରିବ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଟ୍ୱାଜ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ ୱେ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ସିଲିଂ ଡୋମ୍। ଛାତର ଗମ୍ବୁଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ଇଟ୍ ହଙ୍ଗ ବାଇ ଏ ରୋପ୍ ସୋ ଫାଇନ୍। ଏବଂ ଏହା ଏକ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତାରେ ଝୁଲୁଥିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଉ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ଗେଟ୍ ଟୁ ଇଟ୍ସ କବୱେବ୍ ହୋମ୍। ଏହା ନିଜର ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଘରକୁ କିପରି ପହଞ୍ଚିବ। କିଙ୍ଗ ବ୍ରୁସ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଡିଭାଇନ୍। ରାଜା ବ୍ରୁସ୍ ଅନୁମାନ ବା କଳ୍ପନା କରିପାରୁନଥିଲେ। ଇଟ୍ ସୁନ୍ ବିଗାନ୍ ଟୁ କ୍ଲିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଉଲ୍। ଏହା ଶୀଘ୍ର ଧରିବାକୁ ଏବଂ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏଣ୍ଡେଭର। ଦୃଢ଼ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସହିତ ସିଧା ଉପରକୁ। ବଟ୍ ଡାଉନ୍ ଇଟ୍ କେମ୍ ୱିଥ୍ ଏ ସ୍ଲିପରି ସ୍ପ୍ରୋଲ୍। କିନ୍ତୁ ଏହା ଖସିପଡ଼ି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ତଳକୁ ଚାଲିଆସିଲା। ଆଜ୍ ନିୟର ଟୁ ଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଏଭର। ପୂର୍ବ ପରି ପୁଣି ଭୂମିର ନିକଟତର ହୋଇଗଲା। ଅପ୍ ଅପ୍ ଇଟ୍ ର୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଟୁ ଷ୍ଟେ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ନ ଅଟକି ଏହା ଉପରକୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ଟୁ ଅଟର ଦ ଲିଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ। କୌଣସି ବି ଅଭିଯୋଗ ନ କରି। ଟିଲ୍ ଇଟ୍ ଫେଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲୋୟର ଏଣ୍ଡ ଦେୟାର ଇଟ୍ ଲେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଆହୁରି ତଳକୁ ନ ଖସି ଏବଂ ସେଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଏ ଲିଟିଲ୍ ଡିଜି ଆଣ୍ଡ ଫାଇଣ୍ଟ। ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଏବଂ ଅଚେତ ହେବା ପରି ହୋଇ। ଇଟ୍ସ ହାର୍ଟ ଗ୍ରିଉ ଷ୍ଟେଡି ଏଗେନ୍ ଇଟ୍ ୱେଣ୍ଟ। ତାର ମୁଣ୍ଡ ଟିକିଏ ସ୍ଥିର ହେଲା। ଏହା ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ୍ଡ ଏ ହାଫ୍ ୟାର୍ଡ ହାୟର। ଏବଂ ଆଉ ଅଧଗଜ ବା ଅଧା ମିଟର ପାଖାପାଖି ଉପରକୁ ଗଲା। ଟ୍ୱାଜ୍ ଏ ଡେଲିକେଟ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ଇଟ୍ ହାଡ୍ ଟୁ ଟ୍ରେଡ୍। ଏହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବା କୋମଳ ସୂତାରେ ଝୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ଏ ରୋଡ୍ ହ୍ୱେୟାର ଇଟ୍ସ ଫିଟ୍ ଉଡ୍ ଟାୟାର। ଏବଂ ଏପରି ଏକ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଥିରେ ତାର ଗୋଡ଼ ଥକି ଯାଉଥିଲା। ଏଗେନ୍ ଇଟ୍ ଫେଲ୍ ଏଣ୍ଡ ସ୍ୱଙ୍ଗ ବିଲୋ। ଏହା ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତଳେ ଝୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବଟ୍ ଏଗେନ୍ ଇଟ୍ କୁଇକଲି ମାଉଣ୍ଟେଡ୍। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୁଣି ଶୀଘ୍ର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ଟିଲ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ନାଉ ଫାଷ୍ଟ ନାଉ ସ୍ଲୋ। ଏହିପରି ଉପର ତଳ କେତେବେଳେ ଜୋରସେ ତ କେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇ। 9 ବ୍ରେଭ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟସ୍ ୱେୟାର କାଉଣ୍ଟେଡ୍। ସେମିତି 9 ଥର ସାହସିକତାର ସହ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା ବୋଲି ଗଣାଗଲା। ସିଓର କ୍ରାଇଡ୍ ଦି କିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫଲିସ୍ ଥିଙ୍ଗ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜା ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ ସେ ମୂର୍ଖ ଜୀବଟିକୁ। ୱିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍ ନୋ ମୋର୍ ଟୁ କ୍ଲାଇମ୍ବ। ଆଉ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଟୋଏଲ୍ ସୋ ହାର୍ଡ ଟୁ ରିଚ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିଙ୍ଗ।
ଯେତେବେଳେ ଏହା ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଧରିବା ପାଇଁ ଏତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ଏଣ୍ଡ ଟମ୍ବଲ୍ସ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ବଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇନସେକ୍ଟ ୱେଣ୍ଟ ୱାନ୍ସ ମୋର୍ କିନ୍ତୁ କୀଟଟି ପୁଣି ଥରେ ଉପରକୁ ଗଲା। ଆଃ ମି ଟିଜ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ସିୟସ୍ ମିନିଟ୍। ଆହା ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ହି ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଏ ଫୁଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ କବୱେବ୍ ଡୋର୍। ସେ ତା'ର ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଦ୍ୱାରଠାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଫୁଟ୍ ଦୂରରେ ଥିଲା। ଓଃ ସେ ୱିଲ୍ ହି ଲସ୍ ଅର୍ ୱିନ୍ ଇଟ୍? ଓହୋ କୁହ ସେ ହାରିଯିବ ନା ଜିତିବ? ଷ୍ଟେଡ଼ିଲି ଇଞ୍ଚ ବାଇ ଇଞ୍ଚ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଇଞ୍ଚ ଇଞ୍ଚ କରି ହାୟର ଆଣ୍ଡ ହାୟର ହି ଗଟ୍। ସେ ଉପରକୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ଏଣ୍ଡ ଏ ବୋଲ୍ଡ ଲିଟିଲ୍ ରନ୍ ଆଟ୍ ଦି ଭେରି ଲାଷ୍ଟ ପିଞ୍ଚ ଏବଂ ଏକଦମ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ସାହସିକ ଛୋଟ ଦୌଡ଼ ପୁଟ୍ ହିମ୍ ଇନ୍ଟୁ ହିଜ୍ ନେଟିଭ୍ କୋଟ୍। ତାକୁ ତା'ର ନିଜ ଘରେ ବା ଜାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ବ୍ରାଭୋ ବ୍ରାଭୋ ଦି କିଙ୍ଗ କ୍ରାଏଡ୍ ଆଉଟ୍। ସାବାସ୍ ସାବାସ୍ ରାଜା ଖୁସିରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ। ଅଲ୍ ଅନର୍ ଟୁ ଦୋଜ୍ ହୁ ଟ୍ରାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ। ଦ ସ୍ପାଇଡର ଅଫ୍ ଦେୟାର ଡିଫାଇନ୍ଡ ଡିସ୍ପାୟାର। ଉପରେ ଥିବା ବୁଢ଼ିଆଣୀଟି ନିରାଶାକୁ ହରାଇ ଦେଲା। ହି କନକ୍ୟୁଡ୍ ଏଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ଆଇ। ସେ ବିଜୟୀ ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ କାହିଁକି ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏଣ୍ଡ ବ୍ରୁସ୍ ଅଫ୍ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରେସ୍ଡ ହିଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଏବଂ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବ୍ରୁସ୍ ରାଜା ନିଜ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କଲେ। ଏଣ୍ଡ ଗସିପ୍ସ ଟେଲ୍ ଦ ଟେଲ୍। ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହି କାହାଣୀ କୁହନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଟ୍ରାଏଡ୍ ୱାନ୍ସ ମୋର୍ ଆଜ୍ ହି ଟ୍ରାଏଡ୍ ବିଫୋର୍। ଯେ ସେ ପୂର୍ବପରି ଆଉଥରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଫେଲ୍। ଏବଂ ଏଥର ସେ ବିଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। ସେ ଜିତିଗଲେ, ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ଏଲିଜା କୁକ୍ ଏହା ହେଉଛି କବିଙ୍କର ନାମ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।